Good afternoon, class. Standard 12, Chapter 4, Chemical Kinetics. Student, in last lecture we have completed our third chapter, Electrochemistry. Now, in this lecture we have started new chapter, Chemical Kinetics. First of all, do you know about what is chemical reaction? There are different type of chemical reaction is taken in your around atmosphere. તમે આજુબાજુ એવી ઘણી કેમિકલ રિએક્શન છે જે થતી હશે પણ તમને ખ્યાલ પણ નહીં હોય, બરાબર? એક એક્ઝામ્પલ આપું કે જે તમે ઘરે દૂધ લઈ આવો તો કદાચ દૂધને ગરમ ના કરી તો એક રાતમાં દૂધ બગડી જાય. તો દૂધ બગડવાનું જે રીઝન છે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ કેમિકલ રિએક્શન. એ પણ એક જાતનું કેમિકલ રિએક્શન જ છે. આ ઉપરાંત દૂધમાંથી દહીં બનવું તે પણ એક જાતનું કેમિકલ રિએક્શન છે, બરાબર? પછી rusting of iron in the presence of air and vapor. જે આયરન ને કાટ લાગવો કોની પ્રેઝન્સમાં, એર અને વેપરની પ્રેઝન્સમાં, તે પણ એક જાતની કેમિકલ રિએક્શન છે. અને 11th ની અંદર તમે ટાઇટ્રેશન કરતા હતા કે જેની અંદર કલર ચેન્જ મીન્સ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ. એવરીવન નો વોટ ઇઝ ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ? એસિડ react with base give salt plus water. તે પણ એક જાતની કેમિકલ રિએક્શન જ છે, બરાબર? તો ડિફરન્ટ ટાઈપની જે કેમિકલ રિએક્શન છે તે તમારી આજુબાજુ થતી હોય છે પણ તમને તેનો ખ્યાલ હોતો નથી. For any chemical reaction, chemist try to find out. કોઈ પણ જે કેમિસ્ટ હશે તો તેના માટે કેમિકલ રિએક્શન માટે ત્રણ વસ્તુ જાણવી બહુ જરૂરી છે. The feasibility of a chemical reaction which can be predicted by thermodynamics. કે જે કેમિકલ રિએક્શન છે એ કેટલા સમયમાં પૂરી થશે. Extent to which a reaction will proceed can be determined by chemical equilibrium. એટલે કે chemical equilibrium જે equilibrium છે એ તેને થતા કેટલી વાર લાગશે. સ્પીડ ઓફ એ રિએક્શન, ટાઈમ ટેકન બાય એ રિએક્શન ટુ રીચ ઇક્વિલિબ્રિયમ. એટલે કહેવાનો મીનિંગ જે રેટ ઓફ રિએક્શન છે કેમિકલ રિએક્શનનો, તો કેમિકલ રિએક્શનનો રેટ કેટલો છે તે આ ત્રણ વસ્તુ જે જાણવી છે કોઈ પણ કેમિસ્ટ માટે બહુ જ ઉપયોગી છે. તો in this chapter we have discussed about chemical kinetics, means the rate of the reaction. Okay, along with visibility and extent, it is quantity important to know the rate and the factors controlling the rate of a chemical reaction for its complete understanding. For example, which parameter determine as to how rapidly good food gets spoiled. એવા કયા પેરામીટર છે, એવા કયા ફેક્ટર છે કે જે ફૂડ ને બગાડી નાખે છે. How to design a rapidly setting material for dental filling, or what controls are the rate of which fuel burns in auto engine. હવે તમે બાઇકની અંદર ફ્યુઅલ ભરો છો તો ફ્યુઅલ છે it is convert into smoke. So what is the reaction rate of petrol? It is burned and it is converted into smoke. It is also one type of a chemical reaction. The study of reaction rate and their mechanism called chemical kinetics. The word kinetics is derived from the Greek words kinesis, meaning movement. Thermodynamics tells only about the feasibility of a reaction, various
chemical kinetics tells about the rate of reaction. એટલે આમાં chemical kinetics ની જે ગ્રીક વર્ડ ની અંદર કંઈક મીનિંગ અલગ થાય છે, થર્મોડાયનેમિક્સ ની રીતે પણ એની કેમિકલ રિએક્શન નો જે રેટ છે એનો મીનિંગ અલગ થાય છે, એટલે બધાય પોતપોતાની રીતે તે વસ્તુ દેતા હોય. In this unit we shall be dealing with average and instantly rate of the reaction and the factors affecting this. Some elementary ideas about the Colosson theory of reaction rate also given. Okay, we have start our first topic, rate of a chemical reaction. Based on timing, based on reaction rate, chemical reactions are of two types. Some reactions such as ionic reaction occur very fast. હવે અમુક ટાઈપની જે કેમિકલ રિએક્શન હોય બહુ ફાસ્ટ હોય, જેમ કે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ, ટાઇટ્રેશન પ્રોસેસ. In 11th you have already learned about titration process and you have also done neutralization process in our lab. Everyone know about acid and base. Acid react with base, gives salt and water. તમને એસિડિટી થાય, તમે ઈનો પીવો એટલે 6 સેકન્ડમાં જે એસિડિટી હોય તમારી મટી જાય. તો આ શું છે, તો તમારા જે પેટની અંદર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એ મેક્સિમમ છે એ શું થાય છે, તો ત્યાં પ્રોડ્યુસ થાય છે. તો એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે તમે ઈનો જે આવે છે, ઈનો ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ બેઝ, ઇટ ઇઝ અ મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. હવે ઈનોનું જે વોટર છે તમે જેવું પીવો એટલે તરત જ અંદર ન્યુટ્રલાઇઝેશન પ્રોસેસ થાય ને 6 સેકન્ડની અંદર તો જે કેમિકલ રિએક્શન જે ઓવર થાય અને સોલ્ટ અને વોટરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, તમને શાંતિ મળે. ખ્યાલ આવ્યો? તો અમુક ટાઈપની જે રિએક્શન હોય છે એ બહુ ફાસ્ટ હોય છે, એટલે એનો જે કેમિકલ રિએક્શન રેટ હોય છે પણ તે પણ કેવો હોય છે, ઇટ ઇઝ વેરી ફાસ્ટ. સેકન્ડ, on the other hand, some reactions are very slow. Example, rusting of an iron in presence of air and vapor. હવે અમુક જે કેમિકલ રિએક્શન હોય છે ઈ અમુક અવર્સના, અમુક વીકના અથવા અમુક મંથના હોય છે, કે અમુક અવર્સમાં તે કમ્પ્લીટ થાય, અમુક મંથમાં કમ્પ્લીટ થાય. જેમ કે આપણે આયરન હોય, આયરનની ગ્રીલ હોય અથવા તમારા વિન્ડોની અંદર આયરનની ગ્રીલ લગાડેલી હોય, હવે એની ઉપર તમે કલર પેઇન્ટ કરો નહીં તો ઓટોમેટિક એક ચોમાસું જાય તો આયરનની જે ગ્રીલ છે ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ વિથ એટમોસ્ફિયર, ને એટમોસ્ફિયરમાં ઓલરેડી ઓક્સિજન એન્ડ મોઇસ્ચર વેપર ઇટ ઇઝ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ. હવે આ બે વસ્તુ જો પ્રેઝન્ટ હોય ને આયરનની ગ્રીલ જો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે તરત જ જે કેમિકલ રિએક્શન છે, which chemical reaction are occur there, તો રેડોક્સ રિએક્શન. રેડોક્સ રિએક્શન છે ત્યાં તરત જ ચાલુ થઈ જશે અને આયરનનો જે રસ્ટિંગ છે, જે કાટ લાગવાની પ્રોસેસ છે તે ચાલુ થઈ જશે. બટ આ જે પ્રોસેસ છે કેવી છે, એકદમ સ્લો પ્રોસેસ, મીડિયમ સ્લો. એટલે અમુક ટાઈમ, અમુક મંથ પછી ઓટોમેટિક તમને જે આયરનની ગ્રીલો છે એમાંથી જે કાટ છે ઇટ ઇઝ Fe2O3, જે રસ્ટ હોય છે ને એનો ફોર્મ્યુલા Fe2O3 છે, ઈ પડવા લાગશે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ કેમિકલ રિએક્શનના લીધે થયું છે. ઓકે, you must be knowing that speed automobile is expressed in the term of change in the position or distance covered by it in a certain period of time. Similarly, the speed of a reaction or the rate of a reaction can be defined as the change of the concentration of a reactant or product in unit time. To be more specific, it can be expressed first the reaction, the rate of decrease in concentration of any one of the reactant, and second
the rate of the increase in concentration of any one of the product. Okay, હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શન નો રેટ ડિસાઈડ કરવો છે તો એના માટે અહીંયા તમને બે મેથડ આપેલી છે કે આપણે કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શન માં બે વસ્તુ લેશું. શું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિએક્ટન્ટ લેશું. રિએક્ટન્ટ it is convert into product after chemical reaction. chemical reaction થઈ જશે એટલે રિએક્ટન્ટ નો પ્રોડક્ટ માં કન્વર્ટ થઈ જશે. બટ એક વસ્તુ તમે વિચારો કે જ્યારે t = 0 ટાઈમ જે ઇનિશિયલ ટાઈમ હશે ત્યારે the concentration of reactant it is more અને પ્રોડક્ટ ની જે કોન્સન્ટ્રેશન હશે એ 0 હશે કેમ કે અહીં કેમિકલ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ નથી ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં. આફ્ટર સમ ટાઈમ જેવી કેમિકલ રિએક્શન સ્ટાર્ટ થશે એટલે જે concentration of reactant હશે it is decrease in time. જેમ જેમ ટાઈમ પાસ થશે એમ જે રિએક્ટન્ટ ની કોન્સન્ટ્રેશન હશે તે ડિક્રીઝ થશે અને એની સામે રિએક્ટન્ટ માંથી બને છે શું? તો પ્રોડક્ટ બને છે. અને ધીમે ધીમે એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ હશે એ ઇન્ક્રીઝ થશે તો બેનો જે કેમિકલ રેટ હશે તે ઇક્વલ હશે. કેમ કે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ જેટલી ડિક્રીઝ થઈ છે એની સામે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ જે પ્રોડક્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. બરોબર? એટલે બેનો જે રિએક્શન રેટ અથવા તો કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થવું અને ઇન્ક્રીઝ થવું બેનો જે રેટ હશે ઇક્વલ હશે અને કોન્સન્ટ્રેશન ઉપરથી જે કેમિસ્ટ આ થિયરીની અંદર કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શનનો જે રેટ છે એ આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ. બરોબર? તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે તે સમજવાનું છે. કન્સિડર a hypothetical reaction assuming that the volume of the systems remain constant. હવે એક કેમિકલ રિએક્શન છે એ એઝ્યુમ આપણે કરવાનું છે અને during chemical reaction the volume of the reactant and product remain constant. R tends to P. R means reactant and P means product. બરાબર? 1 mole of the reactant R produce 1 mole of the product P. If R1 and P1 are the concentration of R and P at initial time means time T1 and R2 and P2 are their concentration at time T2. હવે એક વસ્તુ વિચાર કરો કે ઇનિશિયલ ટાઈમ અહીંયા તમારે રિએક્ટન્ટની કોન્સન્ટ્રેશનનો ચેન્જ અને પ્રોડક્ટની કોન્સન્ટ્રેશનનો ચેન્જ નો જો તમારે ડિફરન્સ કાઢવો છે તો કમ્પલસરી બે ટાઈમિંગ બે કોન્સન્ટ્રેશન હોવી તમારી પાસે જરૂરી છે. એટલે ઇનિશિયલ ટાઈમે મીન્સ કે T1 ટાઈમે સપોઝ જે રિએક્ટન્ટ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન R1 અને પ્રોડક્ટ છે તેની કોન્સન્ટ્રેશન P1 હતી અને T2 જે ટાઈમ છે ત્યારે રિએક્ટન્ટની જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ R2 અને પ્રોડક્ટની કોન્સન્ટ્રેશન P2 છે. નાઉ વી હેવ ફાઇન્ડ ડિફરન્સ. તો ટાઈમિંગ ડેલ્ટા T T2 T1 કેટલા ટાઈમમાં ઈ પોતે ડિક્રીઝ થયો અને ઇન્ક્રીઝ થયો એ ટાઈમિંગ છે ડેલ્ટા T T2 T1. ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ ટાઈમ ડેલ્ટા R2 R1. તમને બધાને ખબર છે કે રિએક્ટન્ટ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થશે તો ડેલ્ટા T ટાઈમમાં જે R2 માંથી R1 માઈનસ કરશો ને ડેલ્ટા R મળશે ને કેટલો તે પોતે ડિક્રીઝ થયો એની વેલ્યુ છે એ આપણને દેખાડે છે ડેલ્ટા P P2 P1. ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ. તમને બધાને ખબર છે ટાઈમની સાથે જે પ્રોડક્ટની કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો ડેલ્ટા T દરમિયાન જે પ્રોડક્ટ છે એની કોન્સન્ટ્રેશન કેટલી ઇન્ક્રીઝ થાય. તો હવે આ ત્રણે ત્રણ વેલ્યુ પરથી આપણે
rate of reaction of reactant and rate of reaction of product બેની અલગ-અલગ જે રિએક્શન રેટ છે તે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો rate of reaction of reactant equal to minus delta R upon delta T, and also rate of reaction of product equal to plus delta P by delta T. હવે તમને એક ક્વેશ્ચન થશે કે અહીંયા માઈનસ આવ્યું ને સામે પ્લસ આવ્યું, તો માઈનસ આવ્યું છે રિએક્ટન્ટ માટે આવ્યું છે. તમને બધાને ખબર છે કે હંમેશા જ્યારે પણ રિએક્ટન્ટની કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થશે તો ડિક્રીઝ થવા માટે ત્યાં સાઇન માઈનસ ની લીધેલી છે, અને પ્રોડક્ટની અંદર ટાઈમની સાથે જે કોન્સન્ટ્રેશન છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અને ઇન્ક્રીઝ થાય એટલા માટે ત્યાં પોઝિટિવ ચાર્જ છે જે આપણે લીધેલો છે. Since delta R is a negative quantitative, it is multiplication with -1 and make positive. એટલે તમે જ્યારે પણ કેલ્ક્યુલેશન કરશો ત્યારે ડેલ્ટા R ની વેલ્યુ ભલે -1 હોય પણ તમારે -1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી અને લાસ્ટમાં તેને તમારે પોઝિટિવ બનાવવાની છે. એવરેજ રેટ depend upon the change in concentration of reactant or product and time taken for change of product. એટલે કહેવાનો મીનિંગ શું છે કે કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શન ની અંદર રિએક્શન રેટ છે તમારે ફાઇન્ડ કરવો હોય, it is totally depend on concentration of reactant and concentration of product in time, એટલે during timing કેટલો રિએક્ટન્ટ નો કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય છે અને કેટલો પ્રોડક્ટ નો કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હશે બે ઇક્વલ, જેટલું ઘટશે એટલું તે વધશે, પણ એના ઉપરથી આપણે કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શન નો જે રિએક્શન રેટ છે તે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા બોર્ડ ઉપર તમને બે ગ્રાફ આપેલા છે. ફર્સ્ટ ગ્રાફ ઇટ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ વર્સસ ટાઈમિંગ, અને સેકન્ડ ગ્રાફ છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ વર્સસ ટાઈમિંગ. તમને બધાને ખબર છે કે રિએક્ટન્ટ છે ઇનિશિયલ ટાઈમમાં એની જે કોન્સન્ટ્રેશન હશે મેક્સિમમ હશે, બટ જેમ ટાઈમ અથવા કેમિકલ રિએક્શન છે કમ્પ્લીટ થતી હશે એટલે રેટ ઓફ રિએક્શન છે અથવા તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્શન છે એ ડિક્રીઝ થતી હશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સ્લોપ છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે રિએક્ટન્ટની કોન્સન્ટ્રેશન મેક્સિમમ હતી, બટ ટાઈમિંગ જેમ વધે છે એમ એની કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થતી જાય છે. એટલે અહીંયા જે આપણે ફોર્મ્યુલા લખી એ અહીંયા આવશે R એવરેજ ઇક્વલ ટુ માઈનસ ડેલ્ટા R ઓન ડેલ્ટા T. ડેલ્ટા R મીન્સ R2 માઈનસ R અને ડેલ્ટા T મીન્સ T2 માઈનસ T1. ઓલસો અહીંયા સ્લોપ પણ તમારે જોવાનો છે. સ્લોપ R ઇન્સ્ટન્ટ ઇક્વલ ટુ માઈનસ સ્લોપ છે. માઈનસ શું કામ આવશે? કેમ કે એની ટાઈમિંગની સાથે કોન્સન્ટ્રેશન ડિક્રીઝ થાય છે એટલા માસ આવે. સેકન્ડ ગ્રાફ છે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ પ્રોડક્ટ વર્સસ ટાઈમિંગ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ઇનિશિયલ ટાઈમમાં જે પ્રોડક્ટની કોન્સન્ટ્રેશન હતી 0 હતી, જેમ ટાઈમ વધે છે એમ એની કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, બરોબર. તો અહીંયા જે ફોર્મ્યુલા હતી રેટ ઓફ રિએક્ટન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ R average equal to plus delta P by delta T, where delta P equal to P2 minus P1 and delta T equal to P2 minus T1. એટલે તમને હવે રેટ ઓફ રિએક્શન જે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો it is totally depend on concentration of reactant and product and also time taken for change of product, means minus delta R by delta T or plus delta P by delta T. બેનો ગ્રાફ છે રિએક્ટન્ટ નો ગ્રાફ છે એ શું થાય છે ડિક્રીઝ થાય છે, અને એની સામે પ્રોડક્ટ નો ગ્રાફ છે તે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? હવે in our next lecture we have discussed about example 4.1.